ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं नवनीरदनिन्दित कान्तिधरं रससागर नागरभूपवरं शुभवं किमचारु शिखण्डशिखं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भुवि शङ्कितवङ्किम शक्रधनु मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधुं भुवि शङ्कितवङ्किम शक्रधनु मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधुं मृदुमन्दसुहास्यसु भास्यजुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं हरिः ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर ये भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर एकादश अध्याय पर्यंत पहुँची। आज आम एकादश अध्यायर किछि अंश आगु पढ़ी देइथिले ताकू आज परवर्ती अंश तक पाठ करिबा। ताहेले आमे प्रत्यह ए जो भागवत ग्रंथ पठन करूजे ता द्वारा आमर निश्चित भाव में आध्यात्मिक उन्नति किछि घटुची। आध्यात्मिक उन्नति घटिबार कहिबार उद्देश्य होउची जे आमे जदि भगवान का आड़कू गोटे पाद जीवा पई चाहे ताहेले भगवान आम पाखकू 100 पाद आसिया पई चाहंती। कारण भगवान तांकर समस्त संतान को भल पाती, मात्र जे तांको आदौ स्मरण करे नाही तांको संपूर्ण भाव में भूली जाए एवं ता निज उपरे से निर्भरशील हो जाए, से निश्चित प्रति पदक्षेप असुविधार सम्मुखीन हुए। तेबे मत जन बंधु प्रश्न कले, जदि आपण कहउचंती जे भगवान अछंती संसार रे एवं से मनुष्यर सबु क्षेत्र रे ताकू सुविधा करुचंती, तार ताकू साहाय्य करुचंती, ताहेले मनुष्य जतले गोटे अपराध करुची ताकू से काहेकि सचेतन कर देउ नाहंती, से काहेकि ताकू से अपराध जते करुची करुथाउ ताड़े दृष्टि दियंती ना। ना, भगवान दृष्टि दियंती, किंतु तांकर भिन्न प्रकार से तरीका किपरि भाव से तांकर एई पिलाटी की समस्ते तो तांकर संतान, तांकर एई संतानटी की किमिति से ठीक मार्ग देखेबे तांकर तरीका होची भिन्न प्रकार। जेमती गोटे परीक्षा हॉल रे पिलाटीए परीक्षा दउची, इनविजिलेटर बुलुचंती, ताहेले जे परिदर्शक बा परीक्षार जे से दिन परिचालक अछंती से माने परीक्षा हॉल रे बुलुचंती, पिलाटी परीक्षा खातार लिखुची। से भूल लेखिले माने किछि कहंती नाही, से ठीक लेखिले भी किछि कहंती नाही, केवल ताकू से लक्ष्य करुथांती जे पिलाटी कि भली लिखुची। किंतु जेतेबेले तार खाता देखा हो जाए सेतेबेले ताकू से नंबर देइथांती, कोठी से 10 रु 9 पाई थाए, कोठी 10 रु 0 पाई थाए, कोठी 10 रु 6 पाई थाए। एमती विभिन्न जेतेबेले से नंबर पाई थाए, जेतेबेले समुदाय ताकू देखि दिया जाए जे पिलाटी 100 रु एतिक नंबर रखिची, से अनुसार से केते बाट उत्तीर्ण हला
କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ କଥା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରହରଣ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ଚାରି ହାତରେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ହେଲା ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯଦି ବୁଝେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗଦାରେ ଟିକେ ପ୍ରହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚକ୍ରରେ ସେ ଛେଦନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଆଉ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ତାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧୋଗତି ହେଠି ପାଇଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ତେବେ ଏଇ କଥାଟା ହୁଏତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଭାରି ଧର୍ମପ୍ରାଣ। ସେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ଅଭ୍ୟାସଟି କାହିଁକି ରଖିଛ? ଏଠିକି ତ୍ୟାଗ କର। ନା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମେ ସିନା କ୍ଷତି କରୁନ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ନିଜର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତୁମ ପରିବାରର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କୁ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ସହିତ। ଫଳରେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ୟାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଏବଂ କହିଲା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା, ଯେତିକି ତାର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲା ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧକ୍କା ହେଇ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତୁମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭରଣା କରିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ସହି ନ ପାରି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ କାମଟି ଆଜି ହେଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଗରୁ ସତର୍କ କଲେନି, ଆଜି ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ବୁଝିବା ଭୁଲ, ସେ ତୁମକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନିଶା ଅଭ୍ୟାସଟି କଲ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଯେମିତି ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରେ, ସେମିତି ତୁମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଥାଟି ଯେ ଇଏ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଗୋଟେ ନିଶାଡ଼ି ଲୋକ, ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ। ତୁମେ ପଦ୍ମର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଖାତିର କଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଭଗବାନ କଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ତଥାପି ତୁମେ ଖାତିର ନ କରି ହଁ ସିଏ ତ ପିଉଛି, ଇଏ ତ ପିଉଛି, ସେ ତ ମୁଁ ପିଇଦେଲି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି କଲ, ଶଙ୍ଖନାଦକୁ ତୁମେ ଖାତିର କଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଭଗବାନ ଗଦାରେ ତୁମକୁ ଆଜି ପାହାରେ ଦେଲେ। ତୁମର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ମାନିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ ହେବ ଏବଂ
ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷର ଶିକାର ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆହୁରି ନୀଚ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅ। ସେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆଉ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବେ ସେ ଅତି ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ପଦ୍ମ ଭଳି, ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତୁମର ଭୁଲଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ତୁମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଅ ଗଦାରେ ପାହାରେ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଚକ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଅନୁସାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡଟି ସେଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସେ ଆମ କଡ଼େ କଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ନେଲେ ଆମର ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଧ୍ରୁବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଗୂଢ଼ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦୁର୍ଯୋଗ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କ ବିମାତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁବେରପୁରୀର ଗୁହ୍ୟକମାନେ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କୁବେରପୁରୀର ଯେତେ ଗୁହ୍ୟକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନେକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଅନେକଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯେଉଁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମନୁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରେଇଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିବା। ମନୁ ଉବାଚ ଶୁଣତୁ ମୋର ଉପଦେଶ, ଭୁବତ୍ସ ଛାଡ଼ ମନୁରୋଷ, ଏ ରୋଷ ଘୋର ତମ ଦ୍ୱାର, ଏନୁ ହେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଯେ ରୋଷ ବସେ ଜ୍ଞାନ ହାରି, ନିର୍ଦୋଷ ପୁଣ୍ୟଜନ ମାରି, ଏ ଆମ୍ଭ କୂଳ ଧର୍ମ ନୋହେ, ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ବହେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଯେ ହେ ଧ୍ରୁବ, ଆମ କୂଳ ଧର୍ମର ଏଇଟା ନୁହେଁ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କଲ କଲ, ଏବେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଏକଇ ଜନ ଅପରାଧେ ଅନେକ ମାରୁ କିମ୍ପା ଯୁଦ୍ଧେ, ତୁ ଭାତୃବଦ୍ଧେ କ୍ରୋଧ ବହି, ସାଧୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏନୁ ହଇ, ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ହୃଦେ ଦୟା ବହେ, ହିଂସା ନ ବହେ ତାର ଚିତ୍ତ, ଏ ହରି ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ମତ, ସମତ୍ଵ ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖେ, ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଠାରେ ଏଭଳି କ୍ରୋଧ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଦୟାଭାବ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ। ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ, ହିଂସ୍ରକ ପ୍ରକୃତି ନ ରହେ, ନ ଲାଗେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନ,
ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନିରଞ୍ଜନ। ତୁ ହରି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ସର୍ବସନମତେ ପରିମାଣି। ସାଧୁଜନଙ୍କ ବ୍ରତ କରି କେପାରେ ଅଧର୍ମ ଆଚରି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମ ଭାବେ ସୁଖୀ ହରିଙ୍କି ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖି। ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦେ ଧରି ଦୟା ତିତିକ୍ଷା ଯିବେ କରି। ମୈତ୍ର ଭାବେ ଯାର ମନ ତାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମନୁ ଆସି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଧ୍ରୁବ, ତୁମେ ଜଣେ ହରିଭକ୍ତ। ତୁମେ ଆଜି ଯୌବନର ମାଦକତାରେ ବା ତୁମର ଅତିଶୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ମୋ ଭାଇକି ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏଭଳି ମୋହଭାବ ବା ଏଭଳି କ୍ରୋଧଭାବ ତୁମଠାରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯିଏ ହରିଭକ୍ତ ସେ ହରିଙ୍କି ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମ ଭାବେ ସୁଖୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ହରିଙ୍କି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏ ଭାବ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତର। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଭାବକୁ ତୁମର ମନରେ ଆଣି ଆଉ ଏଭଳି ବିନାଶ କର ନାହିଁ। ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ ହୋଏ ଦୂର। ଜୀବ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯାଇ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦେହ ବହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ହୋଇ। ଏବେ ନିସଙ୍ଗମର କାଳେ ରଜୟ ବିଦ୍ୟା ମିଳେ ତେଳେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେହ ବହି ଇହ ସଂସାରେ ଜନମୟୀ। ଏମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନାଶ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପରକାଶ। ତହିଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ପରମ ଜୀବକୁ ଭିଆଇ। ମାୟାର ଭ୍ରମା ଏ ଜଗତ ଲୌହକୁ ଯେହ୍ନେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ଲୌହକୁ ଅୟସ୍କାନ୍ତ ମଣି ବା ଆଜିର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀକି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ମାୟାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ତୁମର ଭାଇକି ଯଦି ସେ ମାରିଦେଲେ ତୁମେ ଶହ ଶହଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେ ହରି କାଳ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ନିଜ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ସର୍ବକରଇ ସର୍ବହରେ ଅକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ ବିହରେ। ପ୍ରବାହେ ଯେହ୍ନେ ବୃକ୍ଷ ରାଶି ଜଳର ବଳେ ଯାନ୍ତି ଭାସି। ଏମନ୍ତ କାଳ ଚେଷ୍ଟା ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭାସନ୍ତି ଅବହେଳେ। ସେ କାଳ ନାଦି ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ କରେ ଆଦି ଅନ୍ତ। ଜନ୍ମେ ଜନଙ୍କୁ ଜନମାଇ ମରଣେ ତାହାଙ୍କୁ ମରାଇ। ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଏ ଦୁଇ ତାର ସ୍ୱଭାବ ନ ଘଟଇ। ପ୍ରଜାଏ ତାହାର ଆୟତେ ସମେ ବସନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ଧୂଳି ଯେ ସନେ ବାୟୁ ବଳେ ଉଡ୍ଡି ପଶନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। କର୍ମ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତା ପଛେ ଧାମନ୍ତି ତେସନେ। ଜନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ହାନି ଲାଭ ଏ ଦୁଇ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ। କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଅଟଇ କର୍ମର ଆୟତ। କେବଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର କେବଲେ କାଳର ସଞ୍ଚାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ନଦୀ ଜଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
କାଳର କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ ବା ସେ ନଦୀର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଯାଏ ସେ ଜଳ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଭସେଇନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଧୂଳି ଯେସନେ ବାୟୁ ବେଳେ ଉଡ଼ି ପଶନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ଏ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଚକ୍ରାକାରରେ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ଭଳି ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଧୂଳି ଆଉ ତଳେ ନ ରହି ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀକି ମଣିଷକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତାହା କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ କଥାକୁ ଭାବ ଯେ କେବଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର, କେବଲେ କାଳର ସଂସାର। ତେଣୁ କାଳ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆୟତ୍ତ ହେଇକରି ଥାଏ। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀଏ କାଳର ଆୟତ୍ତ। ସେ କାଳ ବସେ ସର୍ବେ ଚଳି, ପବନେ ଯେହ୍ନେ ଘନାବଳି। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ମେଘଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ସେମିତି କାଳର ବଶରେ ଏ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବା ଜୀବଜଗତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କାଳ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଓଟାରି ନେବ। ସେ କାଳ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଅପରେ ଦଇବ କେ କହେ କାମ ରୂପ ହୋଇ, ଅବିଦ୍ୟା କାମ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି, ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି, ଭ୍ରମନ୍ତି କାଳ ବାୟୁ ବଳେ, କଲ୍ଲୋଳ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରମେୟ ସୀମା, କେ ଜାଣିପାରେ ତା ମହିମା, ଏଣୁ ତୋ ଭ୍ରାତାର ମରଣ, ଗୁହ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି କାରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମାନେ ମନୁ କହିଲେ, ମନୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏ ଗୁହ୍ୟକ ମାନେ ତୋ ଭାଇକି ଯେଉଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ କଥାଟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ବରଷା କହି ନ ପାରନ୍ତି ସରିଷା। ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହା ଏବଂ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଏକଥା ମହାଜ୍ଞାନୀ ବି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ଲେଖିଦେବେ ହଁ ସେ ପିଲାଟି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ, ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପର ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ କଥାଟା ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ହାତ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କାହାର ଆଖିକି ଦିଶୁନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ହୁଏତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର କଥା। ଏଣୁ ତୋ ଭ୍ରାତାର ମରଣ, ଗୁହ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି କାରଣ, ଦୈବ ବଳ ଯେ ପ୍ରମାଣ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଜାଣ। ସ୍ୱମାୟା ଶକ୍ତି ଜୁତେ ସେହି, ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ହରଇ, ଏଣୁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର,
ଭୂତ ଭାବନ ଚକ୍ରଧର ଏଣୁ ସେ କାଳ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ବଳି ଦେଇ ନାସା ଭେଦିତ ଗାବ ଜହ୍ନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମୀ ନିବନ୍ଧନେ ହେ ବତ୍ସ ତାହାକୁ ଶରଣ ପଶତୁ ହୋଇ ଏକ ମନ ଜନନୀ ଶପଥ ବଚନେ ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତୋର ମନେ ବନେ ପଶିଲୁ ତପ ଆସେ ସ୍ୱଭାବେ ତୁ ପଞ୍ଚବରସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧି ତପ ବଳେ ବସିବୁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଉର୍ଧ୍ୱେ ପଦଗତେ ବସିବୁ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ଏ ମାୟା ମୋହ ମୋହ ପାଶ ଛେଦିଲୁ ଭବ ବନ୍ଧ ତ୍ରାସ ଏ ବର ଜାତ ହୁଁ ଲଭିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ମନୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହେ ଧ୍ରୁବ ତୋ ବିମାତାଙ୍କ କଥା ସହି ନ ପାରି ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲୁ, କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲୁ ଏବଂ ତୋର ଶେଷ ସମୟରେ ତୁ ଯାଇ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଲୁ, ତୋ ଲୋକ ନାଁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ହେଲା। ସେ କଥା ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୋ ମନରୁ ମୋହ ଯାଇନାହିଁ ଯେ ତୁ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମାୟା ମୋହରେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି ଯେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଖାଲି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ କଥା ଭାବୁଛି, ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି ଏଟା କରିବି, ସମୟ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ 24 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ କେତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଟିକିଏ ଏଇ ମାୟା ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିପଦର ପରିଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ବରଜାତ ହୁଁ ଲଭିଲୁ ଚିତ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଜ ଏ ଘୋରତମ ବେଗେ ତେଜ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞାତ ହର ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର କଲୁ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର। ତେଣୁ ମନୁ କହିଲେ ଯେ କୁବେର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଅଧିପତି ବା ଧନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର। ତେଣୁ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧାତ୍ମକ କାମ କଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ କୁବେର ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏ କଥା ମନୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା ମୈତ୍ର କହିଲେ। ମୈତ୍ର ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୌତ୍ର ମନ୍ୟୁ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୌତ୍ର ମନ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ବା ଯେଉଁ ମନୁ ମହାରାଜ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ଧ୍ରୁବ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତି, କାରଣ ମନୁଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆସି ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ କୁବେରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର
ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରେ ଗଲେ ସେ ମନୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ସୁଜନେ ନମ ହେ ଆନନ୍ଦେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ହରି ମହିମା ସୁଚରିତ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସାହିତ୍ୟାୟାं ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିତ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଓମ୍। ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ।